Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى
ما رأينا ليس حنت بالسرى إلا إليك والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيوم وازدهاء يوم نالت وتوهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أنقذت ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم وسلم غاية مرامي ومرماه أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيله إلى يوم الدين
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang berkursia, tuan imam, tuan-tuan dan puan muslim sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi Ahad ini 15 Rabiul Awal 1445 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2023 Masehi, mari sama-sama kita zahirkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Jadi pimpin oleh imam kita dan mengaminkan doa yang beliau mudah-mudahan permohonan kita, di doa kita, munajat kita dikenankan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pemeliharaannya serta dalam naungan rahmatnya juga dijauhkan daripada segala mara bahaya, segala musibah, segala pada bencana, segala wabak penyakit dan segala fitnah yang ada pada zaman ini, insya-Allah, amin ya rabb. Dan kita seperti mana yang kita sedia maklumi, pada bulan Rabiul Awal ini kuliah kita akan dimulakan dengan bacaan doa bersama dan surat marhaban, walaupun hanya di 5 tempat sahaja. Salah satunya di surau kita ni lah, yang telah dibacakan oleh Ibu Zandri dan selawat marhaban. Jadi ada lagi 2 masjid dan 2 surau lagi, iaitu di Masjid Jami' Sholihin Bandar Baru Lahad itu, dan juga di Masjid Jami' Al-Mu'min Batu Tiga, Jalan Pahang Tapah. Itu sajalah yang ada 5 saja sebelum ini, sebelum ini di Surau Darussalam, Pengkalan, Desa Belari Pengkalan, di sana, dan di Masjid Jami' Baru Bukit. Itulah saja. Walaupun itulah saja yang ada pun, tapi kita tidak berganjak, kita terus kan apa yang amanahkan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda, bagi Qur'ani walau ayat, sampaikan daripada walaupun satu ayat, walaupun bagi kita sudah sampai ke peringkat senja lah. Kalau 10 tahun dulu, matahari tengah terang, waktu tengah hari. Jadi di mana-mana saja pun ada lah, di sekolah pun ada, di majlis surau pun ada. Tapi sekarang ni kita dah berada di senja lah, sesuai lah dengan keadaan kita. Maka kita masih ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Masih ada lagi ruang-ruang ikut kita berkongsi ilmu, walaupun ruang itu tidaklah sebanyak mana. Jadi kepada sahabat-sahabat yang menceburi bidang penyampaian ilmu agama ini, juga dakwah ini, kalau takat nama kena potong tu, nama dia, gambar dia, tiba tak jadi, dibatalkan, jangan berkeluh kesah. Itu semua adalah dugaan, itu semua adalah dugaan ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sangatlah dibandingkan dengan Nabi SAW. Sebab itulah kita menyebut hari kelahiran Nabi SAW sebagai
menzahirkan rasa gembira kita atas kelahiran baginda Rasulullah SAW yang merupakan rahmat untuk semua isi alam ini, sama ada manusia, haiwan, tumbuhan, alam yang ada semuanya rahmat untuk sekalian alam, rahmat lil alamin. Terutama kita kepada orang-orang yang beragama Islam. Jadi kalau kita lihat kepada sirah Nabi SAW tu, apa halangan, apa cabaran, apa dugaan yang Nabi SAW tidak pernah hadapi. Kita kaji balik. Jadi Nabi SAW sendiri pun Allah Ta'ala beri motivasi, naikkan semangat dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan mujizat-mujizat yang ada. Kita sebagai manusia biasa ni, itulah dakwah jalan terus, kan? Sikit banyak itu hanyalah angka, kan? Masa PKP tu langsung tak boleh datang masjid surau, kan? Semua masuk online lah, jalan juga, kan? Jadi untuk pengajian kitab Syafi'iyyatul Najah berkaitan dengan fiqh fardu ain ni, kita sampai kepada fasal yang ke-48, iaitu rukun khutbah muslim yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim Yusmil Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Benda ni kita dah tahu dah, tapi kadang-kadang lepas pandang juga, terutamanya kepada mereka yang menjadi khatib jemputan. Jadi khatib jemputan tak pakai teks khutbah pula, khutbah sendiri, kan? Kalau ada persediaan tak apa, kan? Kalau ada talking point tak apa, kan? Baru ni riuh orang melihat Perdana Menteri menyampaikan khutbah di pusat Islam di New York, Amerika Syarikat. Riuh orang, apa lagi ni, kan? Ini kan? Coba ada teks dia, kan? Teks khutbah tu pun ditulis oleh orang yang diamanahkan untuk menulis khutbah, kan? Jadi itu dia, kan? Bukan berkhutbah. Boleh berkhutbah, tapi kalau kita tak tahu rukun khutbah, itu yang jadi minggu depannya dimaklumkan Jumaat minggu lepas tak sah. Maka lepas Jumaat ni semua jemaah yang ada mesti menggantikan dengan solat zuhur. Ini berlaku, pernah berlaku, kan? Sebab khatib sendiri tidak cermat tentang rukun khutbah. Ada kisah benar di mana khatib jemputan itu tertinggal 2 rukun khutbah. Bayangkan, hingga menjadi satu isu. Maka turunlah pegawai jabatan mufti menerangkan, kena sembahyang zuhur lah, kan? Sebab sembahyang Jumaat minggu lepas tidak sah kerana rukun khutbah tak lengkap, menyebabkan khutbah tidak sah. Salah satu syarat sah Jumaat mesti ada 2 khutbah yang cukup syarat dia. Jadi kita kena tahu, dalam fasal 48 ni diterangkan oleh pengarang kitab ni rukun khutbah. Faslun arkanul khutbataini khamsah. Rukun 2 khutbah Jumaat itu ada 5. Pertamanya hamdulillah fihima, pujian bagi Allah Ta'ala dalam kedua-dua khutbah. Jadi khutbah kedua kena ada puji-pujian, alhamdulillah, ataupun dengan lafaz yang seumpamanya, nahmadullah ta'ala, kan? Yang seumpamanya lah, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan selawat kata Nabi SAW pada di dalam kedua-duanya. Kena ada selawat nanti, dan wassalatu wassalamu ala, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan? Kena ada tu, kalau dalam khutbah kedua tu selawat Ibrahimiyah, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, sampailah fil alamin innaka Hamidul Majid. Kemudian wal wasiyatu bit taqwa fihima, berpesan dengan takwa pada kedua-duanya. Ittaqullah, Nabi,
usikum wa iyaya bittaqwallah. Itu kena dia. Khutbah pertama je, khutbah kedua pun kena dia. Wal qira'atu ayatin minal Quran fi ihdahima, dan membaca satu ayat daripada Al-Quran pada salah satu dari kedua khutbah tersebut. Kan ayat Quran yang lengkap ya. Kadang-kadang ayat Quran itu tak lengkap. Wa tasum bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu tak lengkap tu. Dia kena ayatun kamilah, ayat yang sempurna. Kan? Bukan ayat sekelas tu yang pernah ditegur oleh almarhum Sultan Johor waktu menyampaikan ucapan peresmian tilawah Quran. Kan ayat tu inna fatahna laka fatham mubina. Dalam ucapan tu, itu ayat yang tak ada lagi ujung kan, kata almarhum Tuan Sultan. Ditegur mufti betul ni bodoh lah. Tu tegur kasar lah bunyi, tapi teguran tu betul kan. Ya, ada dalam YouTube sampai hari ni. Kan menunjukkan baginda ni seorang yang baca Quran. Kalau dia tak baca Quran, dia tak tahu ayat seterusnya dalam surah Al-Fatih tu ayat. Dalam teks tu hanya ada inna fatahna laka fatham mubina, itu je. Ada lagi ujung dia. Yaghfirullah kan sampai habis. Tak tulis tu. Ditegur ya. Datuk Mufti Johor waktu itu. Ada dalam YouTube bank ni. Kan. Jadi ayat tu kena sempurna. Bukan sekelat saja. Kemudian wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Dan doa untuk orang beriman, lelaki dan perempuan, dalam khutbah kedua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dengan dia tuan. Setengah-setengah khatib ambil jalan selamat. Lengkapkan dulu ruku-ruku yang ada. Lepas tu nak cerita apa, ceritalah. Dia tak yang begitu. Jadi waktu kita perhatikan tiap-tiap khutbah yang ada, semuanya mengambil kira rukun khutbah ni. Ya. Baik. Kenapa? Kerana di situ ada juga syarat sah khutbah Jumaat dalam pasal 49. Syurutul khutbataini asyarah, syarat sah khutbah Jumaat ini ada 10. Yang pertamanya at-taharatu 'anil hadatsainil asghar wal akbar. Ya, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ni tuan. Ya, khatib itu mesti ya suci daripada hadas kecil dan besar. Ya, maknanya berwudulah. Ya. Wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani. Dan suci daripada najis pada pakaian, pada badan dan tempat berkhutbah. Itu untuk siap kena cek dulu. Jumaat pagi tu untuk siap cek. Tengok dekat mimbar tu ada tak cicak sesat ke apa ke. Kalau tak pasal-pasal dia khatib tu, khutbah dia tak sah sebab tempat dia khutbah ada tek cicak. Tutup siap ni aku. Kan? Wasitrul aurah, dan menutup aurat. Ni kita salah ya. Tak pernah pula ada khatib pakai seluar pendek pula kan. Pakai t-shirt ke seluar pendek tak ada. Tapi kalau dia pakai t-shirt, pakai seluar pendek dah, tutup dengan jubah, tu tak apalah. Kan? Tak nampak kan. Ya, dia pakai t-shirt ada tu kan, khatib yang sepoi. Dia pakai t-shirt, pakai seluar ringki tak masjid. Jubah dia dekat dalam bilik imam ni, sarungnya jubah hitam gamis tu dia pun pakai kan. Kat dalam t-shirt dengan seluar ringki. Keluar daripada masjid sampai habis semua Jumaat tu pakaian dia. Terkejut orang kan. Imam pakai t-shirt dengan seluar ringki kan. Jadi kemain kan dengan kopiah dia, kopiah Al-Azhar dia dengan gamis hitam dia kan. Tapi belum tahu aurat. Kan. Wal qiyamu 'alal qadir, dan berdiri kepada yang berkuasa. Itu kena berdiri ya. Khatib kena berdiri kepada yang berkuasa. Biasanya dia berdirilah. Tak pernah pula khatib tu duduk kan. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis
Tuma'ninatus solat, dan duduk antara kedua khutbah itu sekadar satu tuma'ninah semayang. Maknanya waktu habis khutbah pertama duduk tu kan, jadi khatib duduk antara kedua khutbah pertama dan kedua tu. Walaupun satu, sekurang-kurangnya satu tuma'ninah semayang. Ulama-ulama Nusantara dulu dia nak mengukur tuma'ninah tu, dia buat selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ada bila dia baca doa kan, amin amin, kan. Tapi kalau di setengah-setengah tempat senyap sunyi kan, itu setengah-setengah tempat lah, di Perlis khususnya senyap sunyi je kan. Jemaah doa je. Jadi untuk khatib tu dia mesti duduk antara pada waktu itu, antara dua khutbah. Wal muwalatu bainahuma, dan berturutan antara kedua-dua khutbah tersebut. Khutbah pertama dan kedua berturutan. Bukan dia sudah masa yang panjang. Panjang pula, ada sempat pula jawab handphone pula. Itu bukan mualat tu kan. Khatib tu lah sempat pula jawab handphone pula, tengok WhatsApp pula. Dia tak boleh gitu, dia kena mualat, dia berturutan khutbah. Wal muwalatu bainahuma wa bainas solat, dan berturutan antara kedua khutbah dengan semayang. Habis khutbah, semayang mesti didirikan secara berturutan, tak boleh tunggu lama. Habis khutbah tunggu pula 15 minit pula. Apa hal? Entahlah, tak tahu kan. Tak boleh kalau imam yang sepatutnya jadi imam jemaat tu ada masalah dia, kena nak ganti. Tak boleh nak jadikan alasan untuk menunggu. Dia tunggu imam ni, apa hal? Dia berak, lama pula berak, 10 minit lah. Nak tunggu sembahyang lah, khutbah sudah. Tak boleh kena ganti lah, nasib lah kan. Kena ada imam standby. Lepas tu kalau tengok masjid, di masjid-masjid negeri kan, masjid negara, tengok tu imam beratur belakang, apa guna tu? Tu imam beratur belakang tu, bukan giliran dia pun standby. Kok tiba-tiba imam yang sepatutnya, khatib yang sepatutnya bertugas tu tiba-tiba waktu khutbah waktu nak semayang tak tiba pula jam pun, meragam masuk bilik air pula ada kat imam dalam tu. Dia kata beritahu lah, kau tolong ganti, nak memerut ni, tak tahu tiba pula jadi dia orang belajar makan pasambor. Contoh kan. Sama balik. Wa an takuna bil arabiyyah, dan khutbah rukun khutbah mestilah dalam bahasa Arab. Yang 5 khutbah, rukun khutbah disebut tadi itu mesti dalam bahasa Arab, tak boleh tukar. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, tak boleh kan? Firman Allah SWT dalam Al-Quran, mafhumnya tak boleh, kena baca ayat Quran. Hadis tak apa, hadis boleh kan. Setengah-setengah khatib susah kan, dia tak kenal hadis kan. Boleh baca sabda Nabi SAW, mafhumnya boleh. Itu sabda hadis Nabi tak apa, ayat Quran tak boleh. No kompromi, kena baca ayat dan kitab. Jarang-jarang jumpa ayat Ustaz, siapa suruh tak baca Quran ni? Baca lah kan. Baik itu dalam teks khutbah di Selangor pengalaman saya tu, disuruhkan khatib membaca teks khutbah ni sekurang-kurangnya 3 kali sebelum naik menyampaikan teks khutbah tu. Disebut dalam teks khutbah. Ingat tu. Tu khutbah lagi Selangor. Mula-mula pengalaman berkhutbah jadi imam pun dia negeri Selangor. Saya ingat lagi 3 kali, sekurang-kurangnya 3 kali. Siapa takut tak ada cicit, takut ayat tu kita jarang baca, silap. Bila silap, rosak. Kalau ayat lain cover tak apa, kalau tak ada ayat lain, habis kan.
ayasma wa ayusmi'aha arba'in. Hendaklah yang mendengar khutbah itu sekurang-kurangnya 40 orang jemaah. Di dalam mazhab Syafi'i 40 orang jemaah. Dalam mazhab Syafi'i pernah berlaku di masjid. Masjid ini terletak di kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Kalau di Perak ni pun ada saya dengar. Ya, tak cukup jemaah. Tak cukup jemaah. Jadi imam dikira tu. Kira tak cukup. Dia beritahu pada jemaah, hari ni kita suruh lah. Tak ada jemaah. Dia beritahu, saya dapat tahu benda ni. Saya beritahu kepada pengurusi masjid waktu itu. Saya kata, Tuan buat satu surat kepada Jabatan Mufti, mohon dibuat satu kelulusan mendirikan Jumaat dalam semua keadaan untuk masjid ni. Alasannya, jemaah masjid ni, ahli Jumaat ni tak cukup 40 orang. Takkan tetap minggu kita nak tinggalkan Jumaat, ambil suruh je. Tak jadi ke? Sebab kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, 40 orang. Tak cukup 40 orang tu dikira tu. 1, 2, 3, 3. Baru 30 orang. Kita suruh lah. Kata imam hari tu, kita suruh lah. Tak ada Jumaat hari ni. Kan biasa dulu macam tu kan? Keadaan sekarang tak ada pun lah. Kena minta Jabatan Mufti buat satu surat mengarah arahan kepada masjid ni mendirikan solat Jumaat dalam apa jua keadaan, walaupun jemaah tu tak cukup 40 orang. Bukan apa, kalau 3 kali Jumaat tak ada, orang tak datang situ dah tak Jumaat, orang lain kerja lagi, mati lah masjid tu confirm. Ini berlaku dulu. Apa yang saya lihat dululah waktu terlibat dalam pengurusan masjid-masjid di daerah. Tapi di Perak ni saya no comment lah. Saya beritahu, saya sarankan dia. Kita tak terlibat lagi lah benda-benda tu. Kita sarankan dia. Kalau pengurusi dia fikir benda tu baik untuk anak kuliah ni, dia buat lah. Walaupun tak cukup 40 orang jemaah. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang 40 orang. Macam kita di Masjid Abu Hurairah cukup, lebih lagi kan. Tapi ada masjid-masjid di kawasan-kawasan yang terpencil, yang penduduk tak ramai. Ada masjid tapi penduduk tak ramai, kira-kira 30 orang dari Jumaat. Macam mana pun takkan tiap minggu nak buat zuhur. Bila tiap minggu buat zuhur, lalu mesti mati lah. Pada Jumaat mesti mati lah. Orang yang nak buat Jumaat, dia mesti cari masjid yang berdekatan untuk buat Jumaat. Dia takkan pergi masjid kuliah ni. Sebab dia tahu tak cukup Jumaat. Itu orang yang betul-betul nak solat Jumaat. Kalau orang yang lebih kurangnya, lebih kurang aku tak Jumaat ni, syok dia kan, tiap minggu teruk lah. Baik. Kemudian yang akhir sekali, wa an takuna kullaha fi waqti zuhri. Bahawasanya kedua-dua khutbah Jumaat itu hendaklah pada waktu zuhur. Memang solat Jumaat ni waktu zuhur. Itu ada dua azan zuhur, azan Jumaat. Itu asal dia yang sebenarnya disusun oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Dia adakan dua azan. Azan pertama memang azan masuk waktu zuhur. Azan kedua menunjukkan masuknya, bermulanya waktu Jumaat. Lepas azan tu Jumaat, khutbah pertama, khutbah kedua, sembahyang Jumaat. Kan sebab tu ada orang yang tak berapa faham benda ni. Dia kata, kenapa kita nak buat bid'ah? Buat bid'ah pula dah. Azan dua. Nabi buat azan satu, kenapa kita nak buat azan dua? Dia lupa yang anjurkan tu sahabat Nabi. Nabi pun pesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidin al-mahdiyyin amtu 'alaiha bin nawajis. Ikut sunnahku dan ikut sunnah khalifah rasyidin setelah. Jadi dia menganjurkan azan dua ni, dua kali azan ni, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sebab waktu itu penduduk Madinah dah ramai. Tak seperti mana pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau terus sembahyang khutbah lepas azan zuhur, orang ramai tak sampai ni di masjid. Terkejar orang. Dia buat azan zuhur dulu. Selang 10 minit dapat orang buat qabliyah zuhur, qabliyah Jumaat kan. Lepas tu baru azan yang kedua. Azan Jumaat tu kan.
Wallahu a'lam. Itu dia, ya. Dua perkara yang kita bincangkan berkaitan dengan solat Jumaat, ya, iaitu rukun khutbah dan, ya, syarat sah khutbah, ya. InsyaAllah pada bulan kita datang kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya, fasal 50, iaitu tajuknya kewajipan terhadap jenazah. Bincang mengenai jenazah pula, InsyaAllah. Baik, jadi kita teruskan pula dengan pengajian kitab Indahnya Bersyariat, sebagai meraihkan kitab yang dipelajari oleh kaum muslimat kita daripada mula dulu. Sampai hari ini, walaupun yang datang biasa datang subuh ni pun tak apa nak ramai, tak apalah. Baik, muka surat 184, hikmah mengerjakan haji. Kita dah bincang haji pada kuliah lepas, apakah dia ibadah haji. Hikmah mengerjakan haji, tuntutan menjaga. Hikmah mengerjakan haji, tuntutan mengerjakan haji itu sesuai dengan firman Allah SWT. Kita baca tadi, Yang kedua, perhimpunan ini membuktikan bahawa Islam semuanya sama sampai ketemu Allah. Berpakai ihram putih, melambangkan kesamarataan, tidak lagi dinilai pangkat, kekayaan dan keturunan seorang apabila dia datang menunaikan ibadah haji. Itulah hikmahnya kita pakai ihram putih, ya. Tak kira dia raja ke, pemimpin ke, orang kaya ke, orang biasa ke, sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia susul lain mengunjungi Baitullah atau Allah ini adalah untuk menyaksikan sendiri bagaimana kesan perjuangan para Rasul, terutamanya Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS dan Rasulullah SAW menegakkan syariat Allah. Itu dia. Jadi itu yang kita menjaga haji itu dilihat bagaimana makam Ibrahim. Bukan makam Ibrahim itu tapak kaki Nabi Ibrahim tu. Itu sebuah makam. Makam tu dari bahasa Arab, ya, terjemahan ialah tempat berdiri. Makam dari perkataan qama yaqumu qiyaman, berdiri. Jadi makam ismul makan, nama tempat, tempat berdiri, itu namanya makam. So itu kalau tuan-tuan tengok mana kubur Ibrahim, mana kubur, tak ada pun. Tengok kat makam Ibrahim tu nampak tapak kaki tu. Itu tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala membina Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail. Itu makam. Itu maksud makam tu. Kalau kubur tu makbar, tempat dikuburkan, makbar atau makbarah, kan? Kita pun kadang penggunaan perkataan itu pun sendiri pun, ya, kerana kebiasaan. Dah biasa sebut makam-makam ni, makam terjemah sains, kubur, sebenarnya makam tu tempat berdiri dalam bahasa Arab ni. Itu bila makam Ibrahim tu, mana ada kubur? Kubur Nabi Ibrahim di Bandar Al-Khalil di Palestin, ataupun kalau orang Mesir kita panggil Hebron. Itu situ makam Nabi, kubur Nabi Ibrahim, kan, alaihissalam. Tapi makam Ibrahim di tepi Kaabah tu, itu tempat hijab. Ada kesan tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam tu, kan, ada hijab Ismail, kan, ada Multazam dan sebagainya. Yang keempat, sampai itu Islam dapat menghayati sendiri kesan-kesan tempat bersejarah seperti Bukit Uhud, kesan peperangan menegakkan Islam, dan Gua Hira, tempat baginda, tempat pertama baginda menerima wahyu, kan. Bukit Uhud tu kita pergi, dalam ziarah tu kita pergi, Gua Hira pun kalau ada kesempatan kita pergi, kan, kaki sendiri, Jabal Nur tu, kan, naik tinggi, kan, yang mampulah. Kalau tak mampu tu tak dapat jadi, kan. Kemudian yang keempat, yang kelima juga disifatkan oleh setengah ulama bahawa ibadah haji ini khususnya berwukuf di padang Arafah sebagai satu lambang perhimpunan manusia pada hari akhirat nanti menunggu pengadilan Allah atas segala perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Betul, kan? Waktu satu ketika dulu pada Arafah tidak ada tumbuh-tumbuhan, satu pokok tadi. Memang kalau tengok pada Arafah tu, gambar-gambar lagu pada Arafah tu, memang itulah ibarat padang mahsyar. Padang mahsyar dunia tu dah daripada Arafah, seluas-luas, tak ada sepokok.
Sekarang ni sini pokok, situ pokok. Walaupun tujuannya diadakan pokok itu untuk menyejukkan jemaah, kan, supaya tak terlalu panas. Pokoknya pada batu tu kan memang panas kan. Tapi ianya sudah menghilangkan ibarah pada masyarakat tu, kan. Wallahu a'lam. Dan yang akhir sekali, Ibrahim Haji menyemaikan keinsafan dalam kalangan umat Islam bahawa mereka pasti akan kembali menemui Allah satu hari kelak dengan tidak akan membawa bersama harta, pangkat dan anak penak kecuali iman, Islam, amal kebaikan dan takwa. Itulah dia tuan. Ibadah haji ni dia menyemaikan dalam diri kita satu persatu, kita kata keinsafan, satu perasaan bahawa kita ni bukanlah selamanya di dunia ni. Satu masa kita akan meninggalkan segala apa yang ada di dunia ni. Yang kita bawa hanyalah amalan kita. Itu saja di dunia ni. Jadi segala harta yang ada, segala apa yang ada di dunia ni hanyalah zinatul hayat di dunia, perhiasan hidup di dunia ini saja. Kita tak bawa harta-harta benda kita ni masuk dalam kubur. Kita bawa, Nabi SAW menyebut 3 perkara akan mengiringi seseorang, seseorang jenazah itu ke kubur. 2 akan meninggalkannya dan 1 akan tinggal bersamanya. Apa dia? Harta dia, anak penak dia, amalan dia. Selesai kebumian, anak penak pun balik, harta pun balik. Yang tinggal kekal bersama si mati ini hanyalah amalan dia. Itu saja. Lepas tu kita bukan tak boleh berharta, boleh. Harta itu hanyalah untuk keperluan kehidupan dunia kita saja. Kita akan bawa ke mana pun. Amalan kita itulah kita nak bawa lagi. Lepas tu kita dalam menyampaikan ilmu agama ni, kita kisah sikit ke banyak ke, tak apa, tak jadi ukuran. Yang penting masih Allah Ta'ala masih izinkan kita, memberikan kita kesihatan untuk terus menyampaikan ilmu, untuk berkongsi sedikit ilmu. Taklah banyak mana, tapi adalah untuk manfaat kita bersama. Selagi mana hayat di kandung badan, selagi mana kesihatan diberi, dikurniakan kepada kita. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun minan nas, 2 nikmat yang diabaikan oleh kebanyakan, maghbunun kathirun minan nas, kebanyakan manusia mengabaikan 2 nikmat. Apa dia? As-sihhatu wal faragh, kesihatan dan masa lapang. Masa sihat ni lah, dia datanglah ke masjid, datanglah ke surau. Kalau ada sakit, susah kita, macam mana takkan nak suruh orang angkut, pimpin pula pergi ke surau masjid sembahyang Jumaat. Waktu sihat ni lah kita datang ke masjid, ke surau sembahyang Jumaat. Kalau tak 5 waktu pun, setakat mana yang termampu oleh kita datanglah makan, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dalam kitab dan insyaAllah kita akan sambung perbezaan antara umrah dan haji, insyaAllah. Iaitu kuliah kita akan pada bulan November nanti, iaitu pada 5 November 2021. 5 November 2021, insyaAllah kita akan sambung perbezaan dan persamaan umrah dan haji. Ada sama, ada beza. Dan dalam kita Syekh Safil Najah akan sambung berkaitan dengan pengurusan jenazah pada tarikh yang sama, 5 November 2021, insyaAllah. Kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sebanyak apa yang boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan yang saya kongsikan pada pagi ini dan manfaat kita bersama dengan penuh lebih baik daripada kebenaran bagi Allah SWT. Dari daripada semua yang kita akan bagi ini sampai ke akhirat, dan kalau dia yang sampaikan daripada kita semasa telah dicari semua dari Allah SWT dan Nabi SAW dari tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan tak terlewat dirinya untuk kita sama-sama mengucapkan rasa puji syukur kita Allah SWT atas kehadiran hadirnya Maulid Nabi
SAW kepada kita buat sekian kalinya untuk tahun 1445 Hijrah, insyaAllah. Mudah-mudahan kehadiran Nabi SAW itu menjadi satu kegembiraan kepada kita semua, insyaAllah, sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada Nabi SAW. Dan dalam kehidupan kita amalkanlah segala ajaran baginda, insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan baginda nanti dalam syurga. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa qad ahabbani wa qad kana ma'i fil jannah. Siapa yang cintakan sunnahku, maka dia cintakan aku, dan siapa yang cintakan aku, dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Sampai dia Allah SWT kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan tasbih kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi. Allahumma arhamna min hadzal mutaqarrib wa taqabbal ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qulubun wa rahmatan wa maghfiratan ba'da. Allahumma hamidna lana fi sakrat wa najatana wa afina sami'an rahim. اللهم اجعلنا من الفرحين بمولد نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أمة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا مسلمنا ولمنا ولقانا وسبحانه وعنا في هذا اليوم المبارك من شهر ربيع الأول شهر نبينا صلى الله عليه وسلم إنك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا أنت التواب لنا فيها فيها سلمى والرضوان. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بنا بالتوكل وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.